Hello and good evening to all students of class 12. In Assam, it is called HS final year students. The first lesson for your English is the last lesson. It is written by Alphonse Daudet. He is a French novelist and short story writer. তেখেতে এজন ফ্ৰান্সৰ উপন্যাসিক আৰু চুটি গল্পকাৰ আছিল এইটোত মেইনলি the entire story focuses on two districts of France, that is Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine জাৰ্মানে যেতিয়া এটা তেওঁলোকৰ ভাষাটো তাত ইম্পোজ কৰে জাপি দিয়ে কাৰণ এখন যুদ্ধ হৈছিল ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানৰ মাজত that is called Franco-Prussian War. It is also known as the War of 1870. 1870 চনৰ যুদ্ধ বুলিও ইয়াক জনা যায় যিটোত ফ্ৰান্স ডিফিট হৈছিল হাৰিছিল আৰু ডিফিট হোৱাৰ পিছত ফ্ৰান্সৰ সেই দুখন ডিস্ট্ৰিক্ট Alsace and Lorraine were occupied by the Germans. আৰু সেই অৰ্ডাৰটো আহিছিলে জাৰ্মানৰ বাৰ্লিনৰ পৰা ইয়াতে বহুকেইটা কনসেপ্ট তোমালোকে পাবা যে বুলেটিন বোৰ্ডত কেনেকৈ নতুন নতুন সদায় নিউজ আহি থাকে and the people from Alsace and Lorraine were always waited eagerly what to be the next message in the bulletin board. Bulletin board next baki message hai teolokor phoi. The name of the lesson is last lesson because the name of the lesson indicates everything to you. পাঠৰ নামটোৱে তোমালোকক সবখিনি বুজায় কিয় লাষ্ট লেসন কাৰণ সেইদিনা যোনদিনা বাৰ্লিনৰ পৰা সেই অৰ্ডাৰটো বুলেটিন বোৰ্ডত লগায় the day the order from Berlin was hung on the bulletin board was all about the imposition of German language in Alsace and Lorraine on that day. সেইদিনাই ইম্পোজ কৰা হৈছিলে so ফ্ৰান্স নামৰ এজন ষ্টুডেণ্ট আছে গোটেই লেসনটো ডিপেন্ডস কৰে যে ফ্ৰান্স was always late for school সদায় স্কুলত আহাৰ দেৰি কৰে সদায় বাহানাবাজি দেৰি হোৱাৰ so এনেকে গোটেই স্বাধীনতা যেতিয়া আছিলে ফ্ৰান্সত সব মানুহে এনেকে সময়বিলাক নষ্ট কৰি খেদাইছিলে কিন্তু যেতিয়া ফ্ৰান্স হাৰাৰ পিছত Alsace and Lorraine এই বিভীষিকাটো আহিছিল সেইদিনা তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিছিল উপলব্ধি কৰিছিল they realized that what France actually for them what France actually for them ফৰাচী ভাষা আৰু ফ্ৰান্স দেশ তেওঁলোকৰ কাৰণে কিমান মহত্ব থকা বস্তু কিমান মহত্ব থকা দেশ বা ভাষা সেইগুতে last date not only the teacher M. Hamel but the most naughty students of the class was also serious about the lesson. Respect for M. Hamel was seen from everyone else present in the class. সেইদিনা গোটেই দিনত নঘটা ঘটনা ক্লাছৰ ভিতৰত ঘটিছিল
আগতে ক্লাছৰ ভিতৰত গোটেই ক্লাছটো নইজি এনভাইৰনমেণ্ট এটা আছিল দ্য হোল ক্লাছ ৱাজ অফ নইজি এনভাইৰনমেণ্ট on the last lesson day the class was completely silent on that day the villagers were also present in the class গাঁওবাসীও ক্লাছত উপস্থিত আছিলে yes so these were the unusual things the noise of the turning of desks and benches were also heard in other days but on that day no noise of desks and benches were heard so these are important things তোমালোকে চোৱা ফাৰ্ষ্ট যিকেইটা ফ্ৰেজ তোমালোকক চাব দিছে প্ৰথম the great dread of counted on thumbed at the edges in unison a great bustle reproach ourselves এই টাৰ্মছ কেইটা আমি as we proceed আমি যিমানে লেসনটোত আগবাঢ়িম এই টাৰ্ম কেইটা আমি দেখিবলৈ পাম ফ্ৰেন্সৰ প্ৰথম যিটো সেন্টেন্স আছে I started for school very late that morning আৰু class 12 ৰ কাৰণে this is a very important line because I started for school that day প্ৰায়ে ইয়াত এটা কুৱেশ্যন থাকে who is I referred to here ইয়াত I বুলি কওঁতে কাক বুজাইছে তোমালোকে এই উত্তৰটো নিজে ভাবিবা আৰু কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা যিমান আমি আগবাঢ়িম হিমান সববিলাক জানি যাম I মানে কি হেতু মনত ৰাখিবা পিছত তোমালোকে ক'ব লাগিব After finishing the lesson you have to say what is I referred to here who is I referred to here especially because and was in great dread of scolding gali porar bhoy asile especially because MML had said that he would question us on participles so present participle past participles এইবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিব বুলি হে আইজনৰ ভয় লাগিছিল I didn't know the first word about them my participles ওপৰত সাম্যক জ্ঞানো নাই ABC জ্ঞানে নাই for a moment I thought of running away মই পলাম বুলি ভাবিছিলো and spending the day out of doors classroomৰ বাহিৰত থাকিম বুলি ভাবিছিলো it was so warm and so bright ৰ'দৰ দিন আছিল উজ্জ্বল দিন আছিল the birds were chirping at the edge of the woods চৰাইৰ মাত কিৰিলি পাৰিছিল and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling সৈনিকবিলাকে তাত ড্ৰিলিং কৰি আছিল Prussian সৈনিকবিলাক it was all much more tempting than the rule for participles participleৰ নিয়ম জনাতকেতো এইকেইটা চায়ে ভাল লাগে দেখোন এই ড্ৰিলিং বিলাক but I had the strength to resist and hurried off to school কিন্তু মই নিজকে বাধা দিছিলো আৰু স্কুলৰ বিনে গমন কৰিছিলো I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin boardত মই হাল্লা দেখিছিলো যেতিয়া টাউন হল পাইছিলো টাউন হলৰ সন্মুখত কি হৈছিল crowd in front of bulletin board হৈছে ভিৰ হৈ গৈছিল বুলেটিন বৰ্ডৰ সন্মুখত for the last 2 years all our bad news had come from there the lost battles the draft the orders of the commanding officers and I thought to myself without stopping what can be the matter now যোৱা 2 বছৰত গোটেই বেয়া খবৰবিলাক এই বুলেটিন বৰ্ডখনতে আহিছিল এতিয়া কি হ'ব পাৰে মই ভাবিছিলো then I was hurried by as fast as I could go যিমান পাৰো মই হিমান স্পিডত গৈছিলো the blacksmith জনে the watcher জনে who was there তাত যিবিলাক আছিল
ৱাটছমেনৰ কাম কৰা, ব্লেকস্মিথজনে কাম কৰা, মোক সুধিছিল কোন আছা তাত? উইথ হিজ এপ্ৰেণ্টাইজ ৰিডিং দ্য বুলেটিন কল্ড আফটাৰ মি, মোক মাতিছিল, ডোন্ট গো ছ' ফাষ্ট, ইমান জোৰত নাযাবা ৰে, ইউ উইল গেট টু ইয়ৰ স্কুল ইন প্লেণ্টি অফ টাইম। এই যিটো প্লেণ্টি অফ টাইমৰ কনচেপ্ট, এইটো লাষ্টত দুখ লগাই দিব। আজি তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰচুৰ টাইম আছে, কিন্তু যোনদিনা লাষ্ট লেচন আৰম্ভ হ'ব, সেইদিনা তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিব, প্ৰথম দিনৰ পৰা যদি এনেকৈ ভাবিলোঁ হয় প্লেণ্টি অফ টাইম নথকা বুলি, আমি হয়তো নিজৰ ফৰাচী ভাষাটো ভালদৰে শিকিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু আমি সদায় ভাবিলোঁ প্লেণ্টি অফ, তোমালোকৰ জীৱনতো এই প্লেণ্টি অফ টাইমটো ৰিলেট কৰিব পাৰা। কেতিয়াও নাভাবিবা যে উই হেভ প্লেণ্টি অফ টাইম। এভৰি মিনিট ফৰ ইউ শুড বি কাউণ্টেড। তোমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো মিনিটেই কাউণ্ট কৰাৰ দৰকাৰ, গুৰুত্ব দিয়াৰ দৰকাৰ। আদাৰৱাইজ it will happen to you also. Last lesson will come to you. I would have been studied well before 3 months. I would have been studied well 6 months ago. Now my exam has come up. What to do? So don't do that. Start your study from the very first day to less your burden. I thought he was making fun of me and reached MML's little garden all out of breath. MMLৰ গাৰ্ডেনৰ উপস্থিত হৈছিল এক উশাহত। এতিয়া চাবা, দিছ পেৰাগ্ৰাফ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। সচৰাচৰ ক্লাছৰুমত কি হৈছিল আৰু লাষ্ট লেচনৰ দিনা কি হৈ আছে? ইউজুৱেলি ৱেন স্কুল বিগেন, সচৰাচৰ স্কুল আৰম্ভ হওঁতে, দেয়াৰ ৱাজ এ গ্ৰেট বাছল, খুব হাল্লা হৈছিল, হুইচ কুড বি হাৰ্ড আউট ইন দ্য ষ্ট্ৰীট, ৰাস্তাৰ পৰা শুনা গৈছিল সেই হাল্লা, ক্লাছৰুমৰ হাল্লাবিলাক। দ্য অপেনিং এণ্ড ক্লজিং অফ ডেস্ক বেঞ্চৰ টানাটানি, লেচনছ ৰিপিটেড ইন ইউনিচন, একেলগে পাঠ পঢ়াৰ যিবিলাক হাল্লা, ভেৰি লাউড, খুব ডাঙৰকৈ, উইথ আৱাৰ হেণ্ডছ অভাৰ আৱাৰ ইয়াৰ্ছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বেটাৰ, এণ্ড দ্য টিচাৰ গ্ৰেট ৰুলাৰ ৰেপিং অন দ্য টেবিল। টেবিলত কোবাই থাকে টিচাৰে, আমি হাল্লা কৰিয়েই থাকোঁ, বাট নাও ইট ৱাজ অলছ' ষ্টিল, আজি কিন্তু চব নিৰ্জন হৈ আছে। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱা যেনেকৈ নিৰ্জু হৈ থাকে, হাল্লা নাথাকে, সেইদিনাও ক্লাছৰুমটো তেনেকুৱা হৈছিল। ইম্পৰ্টেণ্ট 5 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন আহে এইটো। আগতে কি হৈছিল, আজি কি হৈ আছে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। Through the window I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine? তুমি কল্পনা কৰিব পাৰিলা? How I blushed and how I frightened I was. মোৰ কিমান লাজ লাগিছিল আৰু মোৰ কিমান ভয় লাগিছিল, ক্লাছৰুম ভৰ্তি, মই সোমাব লাগে। বাট নাথিং হেপেণ্ড, একো নকৰিলে, মই ভয় কৰা ধৰণে। MML saw me and said very kindly, go to your place quickly, little friends. Hey, who is the here? Little friends.